Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kesi ku videohane gudari dike selav rez ve hürmet bu hamiyan. Mjerama iro deve piyawist Müslüman be لسر İslam بجی پیوسته İslam لسر Müslüman لسر İslam بجی جبر وجی دویم اول بحث اخلاق اسلامی بکن ام بحث اخلاق بک اخلاق چیه جبو کو معرف ببه مسلمانه کی باش دوی خودی خوی و اخلاق قنجو باش به او خوی و اخلاق نباش و پیشی خود دور بخین دینی داوی لبا خود تعالی محتبر دین اسلامیه و آنایا ساویجی قرآن پیروزه باوا کی دن بنگها اخلاق و ادب اسلام قرآنه کسی به دین اسلامی باور به دوی تشتی کن چارچوبا اخلاقی و کف دکه اخلاق قرآنی به توایا قرآنی بحث اخلاق باش و یه نباش دکه یعنی قرآن هم بحث اخلاق رحمانی و هم جی بحث ین شیطانی دکه گاوا خوده امر کرنا تشتکی دابه دوی دا لعبد خواه شیرت و کرنا اخلاق رحمانی دکه هر وها دما تشتکی حرام و قدخه دکه دوی دا اخلاق شیطانی هیا لو ما خوده تعالی او قدخه کریه میناکا یکمین جگو مجر ورفعم کرنه خود تعالی فرمان دایه مسلمانان کل میج بکه ایجا کرنا نمیجه فرمانا خوده و یک جی اخلاق رحمانیه هر وسا نکرنا نمیجه جی اخلاق کی شیطانیه نباشه میناکا دویمین مثلا اخلاق کورف عم کرنه خوده زنا حرام کریه و دوی مسلمان به تو آوای خوانیزی زنکاریه نکه افتشتها به فرمان خوده حاتی قدخه کرن ایجا کسی زنای بکه خودین اخلاق شیطانیه و کسی که خواه جه حمد بکه و جرین زنکاریه لرین زنکاریه نگره خودی اخلاق کی رحمانیه به وی آوایی ده امر و نهی خوده دا دکاره هم بوی شیرت کرنا اخلاق رحمانی هبه و هر وسا بین نهی اخلاق شیطانی هیا جبر ویجی دوی بزار با عول اوا مباس اخلاق کر دوی جبر بزار بگو اخلاق چیه یعنی قوام دوی اخلاق چیه خدا خالق مخلوقانه و جم مخلوق رحبر جرا جم خالق رحبر جم روان راجي اخلاق شاندیه خالق انجی خلق تشتکی د بدن و روحیتا مروان ده هیا و شخصیتا مروا گریدای وی و بپرانیا وی جراته گوتن اخلاق یعنی خالق انجی خلق تشتکی د بدن و روحیتا مرو ده هیا و شخصیتا مروا گریدای وی جپرانیا وی رشته گوتن اخلاق رحمانی اوه که مرف دخوازه بوه خواه بگهینه داخواز و ارمانج خواه حق جبرویجی کاری قنج و باش ایکو لایق فطرتا مروانه و قرآن چرچوواوی کفش کریه دکه و جکار و تفگرین نلره یه نباش و پیس جی خواه دور دخینه لو تفگر رابون و رونشتن قصدان و زارگوتن خوی و خصلت شخص کی رنگ و رو ده شخصیت اوی و کساتی اوی لسر وان تیاوا کرنه ایجا اف شخصیت دکار شخصیت که رحمانی به یا جی دکار شخصیت که چه به شیطانی به چافکانی اخلاق اسلام قرآن به توایی بره یا وحی جعالی خوده ده حاتیه کفش کرن و همو لو تفگرین رن قصدا و زارگوتن خوش خوی و خصلت قنج و باش دخدا دحوینه
her wa ahlak İslami misoger dike ku mirov bi bextewarî û serfirazî di dünyayê da bijî di axiretê da ji riza Xwedê Teala qezenc bike. Her wiha mirov ji hemû karên ku guneh jê çê dibe ên pîs û nebaş xwe diparêze û jê dûr dikeve. Lewra her fermanekî Qur'anê êrk û wezîfê dixe ser milê kesê bawermend, ev jî tê wê manayê ku exlaqê İslamê ferz e û dibêje her wisa ev jî tê wê manayê ku exlaqê İslamê ferz e û di dereca yekemîn da wezîfa kesê mumin e. Exlaqê xwedayî divê em berê em behsa ewil pêşa ku em behsa exlaqê mirova bike, eva tarîfa exlaq bû, divê em pêşî behsa exlaqê kewnî bike. Ew exlaqê xwedayî îja te gotin exlaqê tebîî bi erebî dibêje, exlaqê tebîî yani exlaqê xwedayî. Divê em ewil wî tarîf bikin çawa Xwedê Teala exlaqê xwedayî di kewnê da bicî kiriye tu kulûkê masikî tê da tuneye. Her wisa ew exlaq û xwe û xesletê ku Xwedê layıqê mirova dîtî ew jî tê da tu kulûkê masî tunin. Di dünyayê da exlaqê herî qenc û baş ew exlaqê xwedayî ê ku Xwedê Teala bi rêya wehyê ji mirovan re daxistî. Exlaqê xwedayî wiha ye. Sünnetullah di zagonên xwedayî da tu carî nayên guhertin. Çuku zagonên xwedayî ji aliyê Xaliqê mutlaq ve hatiye danîn û bê kilokê masî çerxa felekê bi awakê lihevkirî digere. Ev lihevhangiya çerxa felekê xêr û xweşiyekî hem dide tiştên xwedayî û hem jî didin mexluqên ruhber em bê mirov ya jî em bê heywanan. Mirov dikare ji van zagonên xwedayî ra bibêje exlaqê xwedayî yên kewnî û tu caran ev exlaqê hanê nehatiye guhertin wê jinha û pêva jî neyê guhertin. Ji bo ku exlaqê xwedayî, exlaqê kewnî, exlaqê tebîî were fehmkirinê, ez ê ji we re sê mînaka bidim. Sê mînak, sê em ê nimûna bidim. Yek, di berbanka sibê da gava stêrka sibê derdikeve, sibê nefes digir û berdide. Xwedê Teala Qur'anê de dibêje ve subhî îza tenefes. Bi sibehê dema nefes digire. Gava sihera sibê davêje serrekî hênik li rûyê merva dixîne. û oksîjena wê heya nav û dil û henavê merva diçe. Hilm girtin û berdana bayê serê sibê xêr û xweşiyekî dide mirovan û beşera mervan xweş dike. Ev sünnetullah e û li gora zeman zemîn civak û dewletan nayê guhertin. Her sibe di heman demê da Xwedê vê xêr û xweşî belav dike. Em bibêjin di Kurdiya dibêje stêrka sivê derket û sera sivê bîne bayê sar li mitê gelek di edebiyê da Kurdî da ev tişta meşhûr e. Yek ev ye. Ev yek ji qanûnê Xwedê Teala ye ku her sibe her zeman di her demê de li aynî wextê li aynî evê li heman demê da ev ayetê ev sera sivê derdikeve. Mînaka dudu ji birî tarîtî û zulmetê ji birî tarîtî û zulmetê yek ji qanûnên şevê bêdengî ye, aramî ye û xwedayî bi temamî raza ye her wekî di istirahatê da be. Yani em bivê yek ji em bibêjin qanûnê şevê bêdengî ye, aramî ye û temamê em bivên tiştên xwedayî, em bê tiştên tebîî bi temamê razayê her wekî di istirahatê da be. Lê bi kazibiya sibê du hev em bivên em bivêjin şefeqa kazib e, şefeqa sadık heye. Lê bi kazibê em ja dibêjin şefeqa kazib. Lê bi kazibiya sibê ra gava nefes digire bayê sehera sibê ê xwezayî bayê sehera sibê tiştên xwedayî, tiştên tebîî hişyar dike û her teyr û tulûr
bi awazên xwe yên xas wek şalûr û bilbilan dest bi xwendinê dike û dawî li bêdengiya şevîtînin. Her mexluq bi zimanê xwe yê hal ji Xwedê Teala ra tesbîh dike. Xwedê Teala di Sûreyê İsra di ayeta 44 da wiha behsa vê mijarê dike. Tusebbihu lehu s-semâvâtu s-seb'u vel-erdu ve men fîhinne ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefqahûne tesbihahum innehu kâne halîmen gafûra. Heft tebek asiman û erd û yên diwan da hene ji Xwedê ra tesbîh dikin. Çi tiş heye di dünyayê da, çi tiş heye bi hemdê wî jê ra tesbîh dikin. Dar, kever, ber, temamê tiştê camidat û tiştê hişk û tiştê mirov, temamê heywan û çi qas di dünyayê da tiş hene temam bi hemdê Xwedê jê ra tesbîh dike. Lêbelê hûn ji tesbîh heywan serwext nabin. Em ji zimanê kevra, ji zimanê dara, ji zimanê pela, ji zimanê em bivê avê, ji zimanê çiya em serwext nabin. Her tişteka xwedayî, tişteka tebîî zimanekî wî heye bi zimanê xwe yê hal ji Xwedê ra tesbîh dike. Gelek mînakê wê Qur'anê de heye û dikar paşê ser wan bisekine. Bêguman ew Xwedê Teala helîm û gunevêşîr e. İnnehu kâne halîmen gafûra. Bêguman ew helîm e, ew baş e, ew em bibêjin pir bi şefqet e, pir bi şefqet û her wisa gunê me ra vedişêrin. Li gora vê ayetê ne tenê mirov, çi qas mexluqên ruhber hene yên çi qas mexluqên ruhber yên em bivê bêruh, çi qas mexluqên ruhber û yên bêruh bi hemdê Xwedê jê ra tesbîh dikin. Lê mereb ji ziman û tesbîh heywan fêm nakin. Ev sünnetullah e û her roj di heman demê da dubare dibe. Li her welatekî, li her zamanekî, li her zemînekî ev qanûna duda, ev mînaka duda, tarîtiya şevî û tiştê xwedayî evana dibe da tê çawa dibe, dubare dibe. Asisiya bihatina heyamê zivistanê berf û seqem dest pê dike. Her wekî erd razayî be bihatina heyamên zivistanê berf û seqem dest pê dike. Her wekî erd razayî û bêhna xwe bide dibin berf û seqemê de diqerise û heyamên biharê wiha dewam dike. Pişra hêdî cemre dikeve hewayê, dikeve erdê, berf û qeşa ku rûyê erdê xemilan dibû bihatina heyamên biharê û tîna tavê dihele. Ew erdê ku bi mehan bû ji ber şert û mercê zivistanê ketibû xewê hişyar dike. Erd dilive duwerime û hemû tovê ku dibin erdê da her wekî bi heyamên zivistanê ra şer bikin, bi îzna Xwedê erdê diqeleşînin, zîl didin û serê xwe ji binê axa sar derdixînin. Bihatina bayê qîble germa û germî û baranê hawirdor bi geha çayîr û çîmenan û bi gul û kulîkan dixemile. Tiştên li jor hatin nivîsandin sünnetullahın. Her sal di heman demê da dubare dibin. Tu hêz û qewetekî nikare berî li wan bigire û ew ku neqewimin. Ji van zagonên xwedayî ra tê tu kil û kêmasiyekî nayê dîtin ku kesekî nikare teswîrekî din jê ra bikin û bibêje eger wiha ba wê baştir û xweştir ba. Ev ayetên xwedayî yên kewnî ne û bi wan erdengerî û em bê tiştên xwedayî tenzîm û tukûz dikin. Her wiha di gelek mijaran da ayetê Xwedê yên kewnî û yên Qur'anê hev tefsîr dikin. Bi vî awayî hemû ayetê Xwedê di dereceya kemalê da di taya herî bilind da a jor dane û bê ku devcenî li ser were kirin di kar û xizmetê mirova dane. Aha ji ber vê yekîye ku Xwedê Teala ji Pêxember aleyhisselatü vesselam ra dibêje ve inneke le ala xuluqin azîm, ya Muhammed bi rastî tu li ser exlaqekî mezin e. Dema hûn kesekî li gunda jiya be, li bajara jiya be, hûn ev tiştê ku min di ana sê xala me behs kir, behsa exlaqê Xwedayê, behsa exlaqê tebîî me kir,
هون لو گندا جیابن هون جودکار و جوبار بن هون رجبر بن افتشی مگوتی هون گشت حیات آوده هیه اف اخلاقه که ام بوی قانون خواهی تعالی دا اردنگری عرده دایه ام بوی دا تشتین خوازایی دایه تشتین خوادایی دایه جبروی تو کسی که نکار کلو که ماسیه که جبان تشتی که مباس کر ببینه هر وسا اف اخلاق او خدای کو او خالق کو اف اخلاق دایه ام بویجن کونی عرض و آسمان هر وسا او خدایه جبوک اخلاق ما باش به امیسان قجبه جخواره جهوال خواره جنا خواره زار خواره عائله خواره مالبات خواره برای خواره هر وسا قوم عشیره خواره کو ام قاربن به قانون الهی حکم بکن جمره اخلاق شاندی او جو قرآن پیروز دمجار ورده از بحثای بکم حتی جاره کدن بیم دخیر خوشیده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.